អ្នកគ្រូ greeting អ្នកគ្រូ Thavari and greeting to our viewer. I am well, thank you អ្នកគ្រូ This past few days have been a very comfortable weather, so I have nothing to complain. Thank you. We start with our health program. So this week's health topic, we like to discuss outbreak of stomach parasite. We have this information from GMA, ABC News, and we have a video to show. So let's take a watch. Let's dive deeper into the story you guys can't stop asking about. A rise in cyclosporiasis cases popping up all across the country. We have our Yuri Benejoud from our med unit here to answer all of your questions for us. So here, okay, Yuri, first question. What is cyclosporiasis? How does it spread? Yeah, well, Perry, this is an intestinal illness that's caused by a parasite. Now, luckily, it doesn't spread from person to person. You actually have to drink or eat contaminated food or water. And typically in the United States, we see it in travelers. When you go to visit a tropical area, you might come back with this parasite. On the rare cases, we do see it here domestically. It's typically from contaminated produce. So I'm going to talk about the spread. How many states have confirmed outbreaks and what's causing it to spread? Yeah, so far we know of 18 states that are seeing these infections, and Michigan is really seeing the bulk here. We're seeing over 1,200 infections across that state. And right now, health officials don't have a source for this outbreak. They don't know why people are getting sick. And what they're doing right now is called traceback. They're actually calling people that were infected and trying to find out what they may have eaten or drank in the past couple of days before their infection. But this comes with some complications because you might actually see a time period of 2 weeks before your exposure and your symptoms. So, I have trouble remember what I ate yesterday, let alone 2 weeks ago. So it might take some time for them to figure out the source of this outbreak. You mentioned Michigan seeing a bunch of cases. Do we know why Michigan specifically? Well, it's unclear. Like I mentioned, they're trying to track down these cases right now and understand what the source is. One possibility is that there's a local food distributor there that's, sending out food that might have this parasite. But again, they're really trying to understand where it's coming from. And right now, they don't have the answer to that. What are the symptoms for this? Yeah, so again, you're looking at diarrhea as the most common. Some others are cramping, bloating, nausea. And if you do get symptoms, you typically get them 2 weeks after you're exposed. And if it's not treated, it can last a couple of days or even over a month. And unfortunately, Perry, it can also relapse where you start to feel better. And then unfortunately, it starts to come back again. People are also searching online, does cooking kill cyclosporiasis? What's the answer for that? So if you can cook your vegetables, you want to try to cook them up to at least 158 degrees Fahrenheit. But if you can't, because there are some, things like leafy greens that you don't cook, you also want to make sure you're washing them. If it's not labeled pre-washed, you want to try to wash those leafy greens. If you have a melon, you can even buy a brush that can clean out the outside of the melon. And then most importantly, Perry, and I think a lot of us forget to do this, you want to try to wash your hands with soap and water as you enter the kitchen before you even start the cooking process. I feel like we should be doing that either way. Yuri, that's a good tip there. So people are also searching and they want to know, is this a deadly infection? Well, luckily, it's not usually life-threatening. Most people with a healthy immune system can recover. Those that might be more at risk are those that are older, or perhaps with a immunocompromised condition. If you are in a state and you are with these certain cases and you're starting to feel those symptoms, you might want to talk to your doctor about getting tested because there are actually treatments that can help shorten and reduce the severity of that illness. Let's dive deeper into the story you guys can't stop asking about. A rise in cyclosporiasis cases popping up all across the country. We have our Yuri Benejoud from our med unit here to answer all your questions. There you have it. There is a new outbreak of cyclosporiasis. Make sure to cook your vegetable, especially green vegetable, and wash your fruit very thoroughly before you consume. So our next topic relating to our Cambodian community on Cambodian urgent. Cambodia urged Thailand to make some changes between the conflict, and we pull out this news information from New York editorial from July 17. And here is some detailed article that discuss. I'll just read it out loud for our viewer, which stated Cambodia urged Thailand to halt land clearing and armed provocations in disputed areas during an informal border meeting. Both nations aim to de-escalate tensions and resume officials' demarcations with suits. So you can read more from this link here, where it titled Cambodia demands Thailand halt border provocations. And it's from New York editorials. And we have some video that also discuss issue ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ឹមសំអានបាទសូមជម្រាបសួរបាទអរគុណលោកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ between the two nations and what's happening now.
ធ្វើកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកនៅថ្ងៃនេះលោកអ៊ុំសំអាននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះខ្ញុំបានឃើញក្រុមសារមួយដែលបង្ហោះ So we have members of the 23 October government who is filed a complaint to ICJ International Criminal Court on some of the damages that had been done by Thailand over Cambodian conflicts last year, last July, and these are the damages that's being examined and noted into a report. And members of 23rd October government had already had an appointment with ICJ officials to discuss those losses and damage that was done by the Thailand Air Force as well as land military. Thank you. And now, because our time is short, let's get to the poem read by Ms. Tariong. Greeting to our viewers again. And this is the poem that I wrote it in Khmer, but translated into English. Please allow me to. Dear my fellow Cambodian, this poem I have written originally in Khmer has been roughly translated into English. Note, I am not a poet who traditionally writes in English, so it may not have the same impact, although the original captures my passion, heart, and message more closely. This English translation is to make my feeling known to a wider English-speaking audience. The name of the poem in Khmer that translated to English is A Case Against Thailand War Crimes Addressed to the International Criminal Court. Members of the government of October 23rd, please inform our brother and sister of our plea to the International Criminal Court to pressure the Thai government to be responsible for all of the war crimes against our people. The members of the government of October 23rd are continuing to prepare a list of banned and inhumane weapons that Thailand is using to kill the Khmer people. They have used toxic smoke and cluster bombs that international law prohibits the use of. But Thailand is abusing. They are destroying the Khmer people's lives, their defense and evacuation, and residential area. The fighter jets flew into Cambodian soil 90 kilometers away, where children were studying, with Thailand using an excuse of destroying cybercrime to justify dropping bombs. The independent government of 23rd October has identified Anutin as the perpetrators who seek war, knowing that the Khmer Saban-General government did not have modern weapons. It stopped the Gripen fighter jets. Bunsin Pat Klang led soldiers to shoot and kill at will. Drones flew without people to shoot the Khmer people. Even if they had in the trench, they could not escape death. Thai soldiers entered Cambodian land, and Cambodian people who owned the land could not do anything but stand by and watch Thai soldiers murdering innocent unarmed civilians is a war crime. The leader of the people, the Thai king, ordered them to kill Khmer people. The people who plunder Cambodian land want to pillage all of the resources while expanding their own territory. This is only a small glimpse of the case we are building. Please, Khmer, believe the independent government of the 23rd South Thailand to pay for our brother and sister, sue the murderer who killed Cambodian. Justice does not die. Do not lose hope. Our October 23rd government is truly worried about Cambodian affair. We can defeat Thailand through law. Please, Cambodian who loves our land, be witness and keep the fire in your heart.
stand as one to help our government trust the independence government of 23rd October. Thank you so much. Thank you, Ms. Tawari. Dria, it's your turn for the education, dear. Okay, great. Excellent. So, yes, I want to again speak to freshman to junior. It's an opportunity for you to do something to build your credit for college, right? So you still have a few more weeks of summer vacation. So connect with some of the community activity to see if they need volunteers for the event. I know in Lowell you have Southeast Asian Water Festival coming up, right? So if you are, rising freshman and up to junior years in high school, try to connect yourself with the event organizer, so that you have the opportunity to volunteers and build your community credits, right? And it will be good for your college application and give you some good reason to reflect and write an essay or a personal statement that could be very powerful and win you some scholarship, right? So I recommend that. And if you're not, you can, try to get little small job like babysitting, dog walking, cat sitting. I don't know. You might have friends and family who need to travel during the summer and who need, you go in and take the dog for a walk, feed them waters and food 2-3 times a day. So those are responsibility. Those are job, right? So any little job like that. And if you have neighbors who have an event to attend and they need a few hours of babysitting, definitely include that into your summer jobs experience. Yes, it's valuable. I'm telling you, and document that into your student's profile or resume. And it counts. You build, a personal leadership and responsibility. Taking care of another person is not an easy thing. You have to be able to follow through some of the rules and structure, right? Caring for youngsters. So the same thing with pet, dog or cat. It's the same thing. So include that in your student's profile and resume, right? And for senior, keep writing those personal statements and drafting those college essay. Good luck, everyone. And enjoy your summer as well. So I think we come to an end of the program today, and we look forward to seeing you again next week with more information and tips for our students, as well as information for our community at large. So for now, take care, stay cool. Please cook your green vegetable thoroughly and wash your fruit thoroughly so that you can avoid the parasite stomach bug, right? And yes, take good care. We'll see you next week.សូមគោរពនិងសូមស្វាគមន៍អស់លោកស្រីទូទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីដែលបានចូលរួមមកទស្សនាកម្មវិធីសំឡេងខ្មែរអាមេរិកាំងហៅកាត់ថា VOCA ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ LTC នៅទីក្រុង Lowell
រដ្ឋ Massachusetts នៃសហរដ្ឋអាមេរិកចាហើយដែលផ្សាយចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 យប់តាមរលកធារកាសរបស់ Comcast Cable ប៉ុស្តិ៍លេខ 26 នាងខ្ញុំ Audrey ជាបុគ្គលិកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះមាតិការឿងប្រចាំថ្ងៃនេះត្រូវនឹងថ្ងៃទី 20 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2026 ខែខ្មែរត្រូវនឹងថ្ងៃ 6 កើតខែតុតិយាស័កឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជឆ្នាំ 2570 ចាហើយថ្ងៃនេះផងដែរទី1យើងមានព័ត៌មានខ្លីៗចែកជូនអស់លោកអ្នកហើយទី2យើងមាននីតិមរតកវប្បធម៌សិក្សាអប់រំនិងប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្មវិធីទូរទស្សន៍សម្លេងខ្មែរអមេរិកទាំងអស់ក៏ដូចជាវាគ្មិនប្រចាំថ្ងៃនេះផងដែរចាជម្រាបសួរសុខសប្បាយជម្រាបសួរចាសូមស្វាគមន៍អ្នកគ្រូថាវរីក៏ដូចជាកញ្ញាផងដែរដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងហើយខ្ញុំឃើញលោកអ៊ំគាត់ទៅតែនឹងបានចូលរួមផងដែរចាហើយយើងមានកម្មវិធីច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកជូនទី1គឺនីតិសុខភាពចាហើយនៅសប្តាហ៍នេះនីតិសុខភាពរបស់យើងស្ដីអំពីការផ្ទុះឡើងនៃ parasite ក្រពះចាហើយយើងបានដកស្រង់ព័ត៌មាននេះចេញពីប្រភពព័ត៌មាន GMA ABC News កាលពីថ្ងៃទី 16 កក្កដាឆ្នាំ 2026 យើងមានវីដេអូដូច្នេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកទស្សនាដូចតទៅOut from our med unit here to answer all of your questions for us. So here, okay, your first question. What is cyclosporiasis? How does it spread? Yeah, well, Perry, this is an intestinal illness that's caused by a parasite. Now, luckily, it doesn't spread from person to person. You actually have to drink or eat contaminated food or water. And typically in the United States, we see it in travelers when you go to visit. ចាលោក Yorid Bernard Jerd ពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងព័ត៌មាន ABC News បានឆ្លើយនៅសំណួរដែលលោកអ្នកឬក៏ជនជាតិអាមេរិកខាងភាគច្រើនកំពុងតែស្វែងរកក្នុងការផ្ទុះជំងឺ cycloparalysis នេះចាគឺជំងឺparalysis សុំទៅពាក្យវែងបន្តិចដែលកំពុងតែរាលដាលហើយរោគសញ្ញានៃជំងឺ paralysis នេះគឺត្រូវបានចោទឡើងជាសំណួរខ្លះៗដូចជាតើការចំអិនសម្រាប់ជំងឺ cycloparalysis ដែរឬទេចាហើយលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីប្រភព ABC News ផងដែរហើយករណីនេះបានឆ្លងចាមេរោគ parasite នេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើនហើយរដ្ឋជាច្រើនកំពុងរាយការណ៍ពីការរីកកើនឡើងនៃករណីរបស់cyclo parasite នេះផងដែរចាដែលជាការឆ្លងមេរោគពុះវៀនហើយដែលបណ្ដាលមកពី parasiteមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅរដ្ឋ Michigan បានរាយការណ៍ថាករណីជាង 1000 ចា200ករណីហើយដែលកើតមានឡើងហើយនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio ដែលនៅជិតនោះដែរករណីក៏បានកើនឡើងផងដែរចាគឺបានដល់ទៅ170ករណីផងដែរហើយនេះជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវដឹងលោកអ្នកត្រូវដឹងអំពីការឆ្លងនៃមេរោគនេះរួមទាំងរបៀបចាដែលវារាលដាលនិងរបៀបដែលវាត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងរបៀបព្យាបាលផងដែរជំងឺ cycloparalysis នេះគឺជាការឆ្លងមេរោគពុះវៀនដែលបណ្ដាលមកពី parasite cycloparalysis ចាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា cyclopora ចាហើយការឆ្លងមេរោគនេះប៉ះពាល់ដល់ពោះវៀនតូចហើយអាចបណ្ដាលឲ្យរាករូសជាមួយនឹងចលនាពោះវៀនផ្ទុះជួនកាលរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតអាចមានរួមរមួលក្រពើហើមពោះគ្រុនក្តៅកម្រិតទាបក្អួតចង្អោរជាដើមចាហើយទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាវាត្រូវចំណាយពេលប្រហែល1សប្តាហ៍ចាពេលដែលយើងបានឆ្លងហើយគិតពីពេលដែលឆ្លងមេរោគនោះ
ដើម្បីคล้ายជាដើម្បីបង្កើតជារោគសញ្ញាឲ្យយើងដឹងប៉ុន្តែពេលវេលានោះអាចបានចប់ពីប្រហែលជា2សប្តាហ៍ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៅ2សប្តាហ៍ដូច្នេះបើយើងបានឆ្លងមេរោគនេះហើយយើងអាចមានករណីមិនស្រួលខ្លួនហ្នឹងក្នុងរយៈពេលពី2ថ្ងៃទៅ2សប្តាហ៍ចាហើយរបៀបដែលវារាលដាលគឺយោងតាមប្រភពក្រសួងសុខភាព CDC parasite នេះជាធម្មតារាលដាលដោយតាមរយៈអាហារឬទឹកក្រខ្វក់ចាដូច្នេះព័ត៌មានដែលគ្រូពេទ្យឬក៏អ្នករាយការណ៍លើបញ្ហានេះបានបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតែលាងសម្អាតផ្លែឈើដែលយើងទទួលទានឲ្យបានល្អមុនទទួលទានហើយចំណែកបន្លែដែលមានពណ៌បៃតងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការចម្អិនឲ្យមានកម្រិតរហូតដល់150អង្សាដើម្បីការពារកុំឲ្យមានជំងឺនេះកើតឡើង158អង្សាហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងយើងដាំទឹកតែនៅ coffee machine ហ្នឹងពេលណាវាចាប់ផ្ដើម brew បានន័យថា180អង្សា Fahrenheit ហើយសត្វប៉ារ៉ាស៊ីតដែលនៅក្នុងបន្លែនោះវាអាចនឹងស្លាប់នៅពេលដែលអង្សាកើនឡើងរហូតដល់158អង្សា Fahrenheit ចាអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូចាដូច្នេះសូមបងប្អូនទូទស្សនិកជនមានការប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីសុខភាពយើងនារដូវកាលខែក្តៅនេះចាទទួលទានផ្លែឈើលាងសម្អាតឲ្យបានស្អាតល្អហើយនឹងបន្លែត្រូវតែចម្អិនចាឲ្យបានឆ្អិនល្អផងដែរចាអរគុណអ្នកគ្រូហើយបន្ទាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកអ៊ំឬក៏កញ្ញាមានការចាប់អារម្មណ៍បែបណាចំពោះមេរោគ parasite នេះផងដែរចាហើយនឹងការរាតត្បាតរបស់មេរោគនេះក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាមានកំណើនកើនឡើងខ្ពស់មែនតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាបងអរគុណច្រើនបងគឺសម្រាប់ផ្លែឈើនៅខែ summer ហ្នឹងភាគច្រើនចិត្តញ៉ាំstrawberries ហ្នឹងគឺត្រូវតែលាងច្រើនជាងគេចឹងឯងបងពីព្រោះបើសិនជាមិនលាងឲ្យស្អាតទេគឺអាចនឹងមានឱកាសកើតឆ្លងមេរោគបងអរគុណឆ្លងparasite យ៉ាងចាបងចានាងខ្ញុំឯកភាពជាមួយប៉ុន្តែនៅមានផ្លែឈើផ្សេងទៀតដែលមានចន្លោះប្រហោងកន្លុកកន្លាក់ច្រើនដូចជាផ្លែ strawberry នោះគឺraspberry ចា raspberry ហ្នឹងគាត់តូចហើយគាត់សត្វល្អិតភាគច្រើនចូលចិត្តរស់នៅក្នុងអាកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងដូច្នេះនាងខ្ញុំភាគច្រើនដាក់ត្រាំក្នុងទឹកដែលមានអំបិលហើយនឹងទឹកខ្មេះប្រហែលជា 2-3 នាទីឬក៏5នាទីទៅលាងសម្អាតទទួលទានចាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការឆ្លងនៅមេរោគទាំងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតតាមបណ្ដូលមានរបស់អ្នកផ្សាយព័ត៌មាននេះគាត់ក៏បញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាយើងគួរតែមានទម្លាប់ល្អត្រូវតែលាងដៃនឹងសាប៊ូពេលដែលយើងចូលទៅចង្ក្រានបាយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចម្អិនអាហារឬក៏លាងបន្លែផ្លែឈើរបស់យើងចាអរគុណច្រើនហើយជាបន្ទាប់នាងខ្ញុំក៏សូមចែកជូននៅព័ត៌មានបន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍របស់យើងជុំវិញរឿងហេតុកម្ពុជាដែលបានជំរុញឲ្យប្រទេសថៃមានការវិចារណាសារឡើងវិញចានៅលើរឿងហេតុដែលកើតមានឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយព័ត៌មាននេះយើងបានដកស្រង់ចេញពី New York Editorial ចាយើងមានព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសចែកជូនអស់លោកអ្នកដែលបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការជំរុញចាឲ្យប្រទេសថៃបញ្ឈប់ការឈូសឆាយដីនិងការញុះញង់ដោយអាវុធនៅក្នុងតំបន់ចំនួនក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំព្រំដែនក្រៅផ្លូវការចាហើយប្រទេសទាំងពីរមានគោលបំណងកាត់បន្ថយភាពតឹងតែងនិងបន្តការងារកំណត់ព្រំដែនជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់នេះផងដែរចាចាអ្នកគ្រូកញ្ញាឬក៏លោកអ៊ំមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងហេតុដែលនៅតែបន្តកើតឡើងអំពីប្រទេសថៃហើយនឹងទាហានថៃជាដើមចាដែលនៅតែមានការរំលោភលើដែនដីកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រើចរិតញុះញង់ចាដើម្បីបង្កើតភាពចំនួនបន្តនេះខ្ញុំយល់ថារឿងបញ្ហាដែលខ្មែរជប់ថៃឲ្យឈប់
รอได้เรื่องได้ដឹកខ្ញុំថាថៃដូចជាអត់ឈប់ទេព្រោះគេមើលថាយើងវាខ្សោយហើយថោកយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះគេចេះតែរលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងណាក៏អត់ឈប់ដែរលុះត្រាតែយើងមានអ្វីមួយដែលអាចទប់បានផ្ដឹងផ្ដល់ទៅក៏ផ្ដឹងហើយហ្នឹងអាចប្រឈប់បានខ្លះតែបើសិនណាជាយើងអត់ផ្ដឹងទេថៃនឹងអត់ឈប់ទេនឹងមួយទៀតគឺគេបង្ករឿងឲ្យយើងប្រឹងវាយតបជាមួយគេនឹងលុកលុយពេញធឹងកាលណាយើងតដៃគេលុកលុយមកពេញធឹងព្រោះគេមានយន្តហោះគេមានរថក្រោះបរិបូររបស់គេគាត់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានរថក្រោះ39មកថៃខឹងប៉ាល់នៅរឿងទៅដល់ចិននោះមិនមែនត្រឹមតែខ្មែរទេទៅរឿងដល់ចិននោះប្រាប់ចិនថាកុំឲ្យខ្មែរដឹកប្រើយន្តហោះនឹងឲ្យសោះអត់ប្រើរថក្រោះសំទោសកុំឲ្យខ្មែរប្រើរថក្រោះថៃប្រើបានតែខ្មែរប្រើមិនបានរឿងស្អីនោះចាវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចមួយលោកអ៊ំមេដឹកនាំប្រទេសមួយទាំងមូលទៅធ្វើនយោបាយហាក់ដូចជានយោបាយបៃលុកបៃឡដឹងថាគេមានឧបករណ៍សម្រាប់សង្គ្រាមហើយទៅប្រមានរហូតដល់ប្រទេសដែលលក់សភាវុធសង្គ្រាមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្វើការគៀបសង្កត់មិនឲ្យកម្ពុជាមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់វាជារឿងដោយថាគូឲ្យអស់សំណើចចាខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកអ៊ំថាថៃកំពុងតែមើលងាយប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយក៏អត់មានកោតក្រែងចាគាត់ខ្វះសមត្ថភាពការទូតមែនតើរបៀបដែលគាត់ធ្វើកិច្ចការគាត់ទៅនិយាយជាមួយមេដឹកនាំចិនហើយបង្ខិតបង្ខំមិនឲ្យគេនឹងដោយថាអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលគេចំណាយថវិការាប់ម៉ឺនលានដុល្លារដើម្បីទិញមកការពារប្រទេសរបស់គេចាអរគុណច្រើនលោកអ៊ំកញ្ញាមានការចាប់អារម្មណ៍អីដែរអ្នកគ្រូអីចាចំពោះព័ត៌មានមួយនេះបើសិនជាអត់មានទេចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាខ្ញុំសូមបន្តិចមួយពីព្រោះកាលពីពេលដែល Gripen Fighter Jet ហ្នឹង drop cluster bomb ហ្នឹងចាទម្លាក់គ្រាប់បែកហ្នឹងហើយរួចទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងថាមានសំណាញ់មេឃរបស់ចិនដែលទិញពីចិនមកអាដេញគាត់ថាអាភ្លឺលេងជេរពួកយើងថាអត់ស្គាល់សំណាញ់មេឃហ្នឹងណាចាអាល្ងងស្គាល់សំណាញ់មេឃហ្នឹងហើយរួចទៅក៏ប៉ុន្តែរបស់អស់ហ្នឹងគឺបើសិនជាចិនឲ្យលេខកូដហ្នឹងប្រហែលជាប្រើបានក៏ប៉ុន្តែចិនអត់ឲ្យទេដូច្នេះយើងអត់មានយើងអត់អាចយកមកប្រើបានដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងចិនប្រាប់ថៃថាឲ្យលក់ឲ្យក៏ប៉ុន្តែអត់មានឲ្យប្រើច្បាំងជាមួយថៃទេដូច្នេះបានសេចក្តីថាយកមកដើម្បីទុកការពារជាមួយបពប្រឆាំងប៉ុណ្ណឹងឯងចាសូមខ្លីចាត្រឹមត្រូវអ្នកគ្រូចាអរគុណហើយលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះมันអាចដោះស្រាយបានទេដល់តែបញ្ជូនក្តីនេះទៅដល់តុលាការចា ICC ចាដូច្នេះព័ត៌មានបន្តនាងខ្ញុំក៏សូមចែករំលែកព័ត៌មានបន្តដែលមានចំណងជើងថារដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យនិង ICC ចាដែលយើងដកស្រង់ចេញពី RFI កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាកន្លងមកនេះហើយយើងមានវីដេអូចែកជូនដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទូទស្សនិកជនទស្សនាដូចតទៅចាជាភាសាខ្ញុំបានឃើញខ្លឹមសារមួយដែលFacebook របស់លោកផ្ទាល់តាក់ទងទៅនឹងការដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកបានទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងឡាអេដើម្បីជួបជាមួយនឹងរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC តាក់ទងទៅនឹងកិច្ចកម្មនៃការទាមទារឲ្យភាគីថៃសងការខូចខាតជូនភាគីកម្ពុជាវិញនៅក្នុងបញ្ហាជម្លោះព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងពីលោកអ៊ុំសំអានតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់លោកជុំវិញការដែលត្រៀមខ្លួនទៅទីក្រុងឡាអេនេះអាចជម្រាបដោយបឋមខ្លះបានទេតាក់ទងទៅនឹងដំណើរបេសកកម្មនេះយ៉ាងណាខ្លះដែរបាទខ្ញុំហើយនឹងតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23មួយចំនួនទៀតនឹងទៅទីក្រុងឡាអេក្នុងពេលចាប់កមុខហ្នឹងដើម្បីទៅជួបរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ហើយទាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាល$23ដែលប្តឹងមេដឹកនាំថៃនិងមេដឹកនាំយោធាថៃពីបរិយាកម្មសង្គ្រាមបរិយាកម្មឈានពានហើយយើងនឹងទៅជួបរដ្ឋអាជ្ញាហើយសង្ឃឹមថារដ្ឋអាជ្ញាតុលាការICC នឹងបើកការស៊ើបអង្កេតនិងចាប់ប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំថៃនិងមេដឹកនាំយោធាថៃបាទតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការ ICC នេះតើបានអញ្ជើញតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាល$23ហ្នឹងតាំងពីពេលណាដែរហើយអញ្ជើញនៅរបៀបមិនដែរ
អញ្ជើញតាមរយៈលិខិតអញ្ជើញហើយអញ្ជើញថាជាងមួយសប្តាហ៍ហើយយើងបានទទួលលិខិតអញ្ជើញនេះបាទតាមគម្រោងលោកអ៊ុំសំអាននឹងត្រូវហោះទៅទីក្រុងឡាអេហើយខ្ញុំបានឃើញលោកបានបង្ហោះរូបសមុទ្រយន្តហោះដែលលោកអះអាងថាបានទិញរួចរាល់ណាតើនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់លោកទៅទីក្រុងឡាអេខាងមុខហ្នឹងនៅពេលដែលជួបរដ្ឋាភិបាលរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23ហ្នឹងនឹងនិយាយអ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃហ្នឹងយើងនឹងរាយការណ៍បន្ថែមពីព័ត៌មានដែលយើងដាក់មិនដឹងកន្លងមកហើយដើម្បីដែលយើងផ្ដោតបន្ថែមហ្នឹងគឺថាផ្ដល់ឯកសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើយន្តហោះ F16 យន្តហោះGripen របស់ថៃហើយនឹងការផ្លងគ្រាប់បែកតាមរយៈកំភ្លើងធំរបស់ថៃហ្នឹងមកលើទីតាំងស៊ីវិលដូចជាផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់ហើយនឹងបំផ្លិចបំផ្លាញទៅលើប្រាសាទតាកបីនិងប្រាសាទព្រះវិហារជាដើមហើយនឹងការទម្លាក់គ្រាប់មកលើតំបន់កាស៊ីណូដែលមានជនស៊ីវិលដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសនៅទីនោះហើយនឹងថៃបានប្រើគ្រាប់បែកចង្កោមហើយនឹងផ្សៃពុលដែលជាអាវុធហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិផងដែរហើយនឹងរាយការណ៍អំពីការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងប្រហែលជាជាង30នាក់ហើយនឹងរបួសជិត100នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមានជនភៀសសឹករហូតដល់ជាង600,000នាក់ហើយនឹងសប្តាហ៍នេះលោកអ៊ុំសំអានរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះគឺលោកយោងតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជាផ្លូវការឬក៏បានរបាយការណ៍ពីណាដែរយើងបានរបាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសជាផ្លូវការហើយនឹងពីស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតហើយនឹងពីសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិហើយពីខាងស៊ីម៉ាអីជាដើមហ្នឹងយើងបានពីប្រភពជាច្រើនដែលយើងបានទទួលហើយខាងមេធាវីគាត់បានប្រមូលឯកសារពីគ្រប់ប្រភពផងដែរបាទតែលោកគិតថានៅពេលដែលជួបរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC តបទៅតាមអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងតើរដ្ឋអាជ្ញាអាចជឿជាក់ទៅលើសមាជិករបស់ពួកលោកដែរទេទាក់ទងទៅនឹងការរាយការណ៍នេះទាំងដែលដោយលោកអ៊ុំសំអានដោយផ្ទាល់គឺលោកមិនបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានដឹងពីហេតុការណ៍នេះដោយផ្ទាល់តើពួកគាត់អាចជឿជាក់បានដែរទេឬក៏បែបណាដែរខ្ញុំជឿថារដ្ឋអាជ្ញា ICC ជឿជាក់ទៅលើកោះតាំងដែលយើងបានបង្ហាញហើយមេធាវីអន្តរជាតិរបស់យើងក៏គាត់បានស្រាវជ្រាវនៅឯកសារបន្ថែមផងដែរហើយបើសិនជាមានព័ត៌មានខ្លះមិនច្បាស់លាស់ក៏រដ្ឋអាជ្ញានៃ ICC នោះគេអាចបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតហើយអាចក៏ហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅសួរនាំបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាក្នុងនាមជាខ្មែរដូចគ្នាបើសិនជាមានការកោះហៅតំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅសួរនាំបន្ថែមព័ត៌មានបន្ថែមគាត់គួរតែសហការព្រោះជាផលប្រយោជន៍ខ្មែរមិនមានផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាល$23នោះទេគឺរដ្ឋាភិបាល$23គាត់តែប្តឹងក្នុងនាមជាតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរទៅប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះនេះគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយដែលយើងប្រហែលនេះគឺចង់ឲ្យមានការចេញពីការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់តុលាការ ICC ចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំថៃមេដឹកនាំយោធាថៃឬក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអញ្ចឹងទៅហើយនឹងទាមទារឲ្យថៃសងសំណងជំនួយចិត្តទៅដល់ជនរងគ្រោះកម្ពុជានិងជនភៀសកម្ពុជាដែលបានស្លាប់ដែលមានរបួសដែលជាជនភៀសឬក៏ជនភៀសនៅភូមិជោគជ័យជាដើមអាហ្នឹងយើងនឹងទាមទារសំណងរាប់ពាន់លានដុល្លារតែម្ដងបាទចុះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើកន្លងមកទាក់ទងទៅនឹងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីជាដើមវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេទើបរដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្រៅព្យាយាមទាមទារនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដូចគ្នានេះឬក៏បែបណាដែរបាទរហូតដល់ពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នោះទេទោះបីអ្នកស្រីម៉ារីសុជាតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនឹងបានប្រកាសថាប្រមូលផុសតាងកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2025ថានឹងប្តឹងទៅកាន់តុលាការ ICC ប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះអត់ទាន់បានប្តឹងនៅឡើយនោះទេហើយដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលថាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នោះខ្ញុំបានឆែកនៅលើ website របស់ ICJ អត់ទាន់ឃើញមានពាក្យបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជានៅឡើយនោះទេដូច្នេះមានថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទាន់បានប្តឹងទៅ ICC ឬ ICJ នៅឡើយនោះទេអញ្ចឹងហើយបានយើងប្តឹងមុនដំបូងយើងទាមទារលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្តឹងតែបើគាត់ប្តឹងយកត្រង់គឺគាត់ការអំណាចគាត់មានទឹកមាត់ប្រាយជាងយើងប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមប្តឹងដូច្នេះអត់ជំរឿនមានតែយើងប្តឹងជំនួសគាត់ក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យ$23បាទលោកអ៊ុំសំអានលោកនិយាយថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនប្តឹងទើបភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នៅពេលនេះយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវនិងទទួលបានការបញ្ជាក់ពីអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC នេះគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯករាជ្យ$23
ដោយតែបានដឹងមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលដែលការចេញពីការបោះឆ្នោតទេតែជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលបង្កើតឡើងនៅខាងក្រៅប្រទេសតើការដាក់បណ្ដឹងទៅ ICC នៅពេលនេះក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ពលរដ្ឋឬក៏បែបណាដែរហើយពាក្យបណ្ដឹងនេះតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC អាចយកជាការបានដែរឬទេឬក៏បែបណាលោកអ៊ុំសំអានបាទយកជាការបានការប្តឹងទៅតុលាការ ICC សូម្បីតែបុគ្គលម្នាក់ក៏អាចប្តឹងបានដែរហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមណាក៏អាចប្តឹងបានដែរហើយរដ្ឋាភិបាលលោកម្នាក់ក៏អាចប្តឹងបានដែរដូច្នេះយើងប្តឹងក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាល$23នេះជាក្រុមមួយហើយបើតាមមាត្រា15នៃលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមគេបានចែងថាបុគ្គលឬក្រុមណាឬក៏រដ្ឋាភិបាលអាចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការ ICC ដូច្នេះអត់មានបញ្ហាចំពោះការប្តឹងមួយក្រុមឬក៏ម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់វាអត់មានបញ្ហាទេមិនចាំបាច់ដល់រដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចបានអាចប្តឹងបាននោះទេប៉ុន្តែការប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICC ហ្នឹងវាត្រូវការអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាលោកអ៊ំអ្នកគ្រូហើយនិងកញ្ញាគឺនៅក្នុងជំរំជនភៀសសិទ្ធឃើញកុមារតូចៗគាត់ពាក់អាវដែលមានរូបទាហានរូបសង្គ្រាមនៅលើដងខ្លួនរបស់គាត់នាងខ្ញុំមានភាពសោកសង្វេគចាចំពោះអនាគតរបស់គាត់និងការរស់នៅជីវិតបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលសោកសង្វេគគឺឃើញប្រាសាទព្រះវិហារមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើនបំផុតចាលោកអ៊ំអ្នកគ្រូចាសូមមតិខ្លះចំពោះព័ត៌មានដែលបានចែករំលែកហើយនឹងការដាក់បណ្ដឹងទៅព្រះរាជអាជ្ញា ICC នេះចាខ្ញុំមានការតបស្ដាយច្រើនណាស់ដែលបានឃើញរូបភាពទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញពីការខូចខាតរូបព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយនិងវត្តអារាមហើយរហូតដល់ប្រាសាទតាកបីដែលខ្ទេចមើលទៅគឺដូចប្អូនលៀងគេថាដូចបាដិញគឺជាមិនដឹងជារូបស្អីទេវលេការរូបប្រាសាទនឹងបែកតិចទីអស់លេងដូច្នេះវាជារឿងមួយដែលយើងគួរថោកស្ដាយហើយថោកស្ដាយណាស់ខ្ញុំដល់ឃើញចឹងវាអអូលក្នុងចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងគាត់មិនបានដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បីទាមទារអ្វីដែលជារបស់យើងដែលគេមកធ្វើបាក់បែកខូចខាតហើយគេសាងសង់ផ្លូវឡើងមកហើយទូតអីនៅក្នុងនឹងជាដូចជារបស់របស់គេធ្វើទុកពីកាលណាអញ្ចឹងដូច្នេះគួរឲ្យសោកស្ដាយឲ្យខ្មាស់អៀនពួកថៃនឹងទៅទៀតថាអ្នកមើលនេះអញបែកបានអញមកធ្វើបននេះវាជាដីរបស់អញមិនមែនដីរបស់ឯងទេគេមើលងាយយើងអស់សាច់មើលងាយនេះមើលអស់សាច់មើលទៅយើងនៅមិនដឹងដូចជាស្អីទេព្រោះអត់ហ៊ានអីនឹងគេតែបន្តិចណាទោះគេគ្រាន់តែដើរចូលក៏ចំពោះអ្វីដែរបើឲ្យគេចូលដែរដូច្នេះវារឿងមួយដែលគួរឲ្យអនិច្ចាខ្មែរដែលមានកម្លាំងឬក៏គ្មានស្អីទេខ្ញុំមិនដឹងនិយាយប្រាប់ថាវាខ្វះស្អីទេបានគេធ្វើដូច្នេះអានេះវាជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលគេធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនយល់ទេក្នុងរឿងហ្នឹងមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងគាត់ទុកគេវារបបដែលគាត់ធ្វើតថ្ងៃនេះដោយថាអ្វីខ្ញុំមិនដែលឃើញដើម្បីផលប្រយោជន៍រដ្ឋណាក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយគេមិនដែលឲ្យមនុស្សដើរចូលមកឲ្យទន្ទ្រានគ្មានសិទ្ធិជាទឹកដីរបស់អ្នកណាគេមកយកដោយដើរទន្ទ្រានបាច់អស់គ្រាប់មកគ្រាប់ហើយបោះគ្រាប់ហើយគ្រាប់អីមកលើទាហានយើងជាជនយើងដើរអើតបានហ្នឹងណាដល់ជាទីមើងងាយអស់មិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេបើរដ្ឋាភិបាលគាត់នៅតែធ្វើរបៀបនេះវាការសង្ស័យរបស់យើងដែលជាអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺដាយសំណោះហើយសំណោះដល់ទាហានដែលនៅជួរមុខហ្នឹងហើយគេធ្វើបាបធ្វើគេមើងងាយដូចយើងកាត់ដោយប្រវត្តិហាលើបាញ់សិតភ្ជុងភ្លឺទៅអីដូច្នេះវាថាដូចជាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេក្នុងនោះខ្ញុំសោកស្ដាយក្នុងពេលណាដែរឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់វគ្គទី2ដែលភ្ជាប់ជាមួយវគ្គទី1ដែលតកតងនឹងរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យ$23ចាដូច្នេះខ្ញុំសូមផ្ដល់នាទីនេះទៅអ្នកគ្រូថាវរីអង្គដែលគាត់នឹងរៀបរាប់អំពីកំណាព្យដែលតែងដោយខ្លួនគាត់ហើយដែលតកតងនឹងរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យ$23ជាមួយនឹង ICC ចាដូច្នេះអ្នកគ្រូថាវរីសូមអញ្ជើញចាចាសូមអរគុណបងចាខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះរាជគុណជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសរសេរកំណាព្យមួយដែលមានចំណងជើងថាខ្លឹមសារខ្លីពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងថៃទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិនេះគ្រាន់តែជាខ្ញុំលើកខ្លះមិនបានចប់ទាំងអស់ទេក្នុងការពាក្យបណ្ដឹងនឹងចាសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំអានជូននិងប្រកេនរដ្ឋាភិបាល23តុលាសូមលើកហៅថាជំរាបផៅញាត
គឺពាក្យបណ្ដឹងទៅអន្តរជាតិព្រមទាំងសម្ពាធលើរាជការថៃសហការីបានបន្តខំសំណុំផ្ោះស្តាងអាវុធប្រឡាយផ្សែងពុលក្របបែកចង្កើមលោកកៃហាមប្រើច្បាប់ស្ដីតែថៃបំពេញបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីរចនាសម្ព័ន្ធតំបន់អសន្តិរាជខ្មែររស់រៀន90គីឡូសាលាក្មេងរៀនយកលេសប្រមានឈប់បោកសកលរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យបានចុចឈ្មោះចំអនុទិនតាមក្រុមអ្នកគំនិតផ្ដាល់7មករាមានតែក្របសល់មិនអាចបាញ់ផ្ដាល់ប៉ិន Fighter Jet ហ៊ុនស៊ីនបាត់ក្រាំងដំកងទីហ៊ានទូបាញ់បំពេញសម្រាប់តាមចិត្តដ្រូនហោះគ្មានមនុស្សបាញ់ខ្មែរលំអិតលេនឋានខុសស្ថិតមិនអាចកិច្ចពួនទីហ៊ានថៃចូលវាយបណ្ដារាយបណ្ដាលួរាជខ្មែរស្លាប់ព្រោះឈោមើលដីខ្លួនថៃបាញ់សម្រាប់នេះទោសថែមទួនមិនអាចរួចខ្លួនព្រមតាន់ច្បាប់ចាស្ថាប័នកំពូលគឺជាស្ដេចថៃពន្យុះឲ្យវាយសម្រាប់ខេមរាចិត្តប្លន់ដីខ្មែរមានគ្រប់សាវតាពុកពេញមហិច្ឆតាពង្រីកទឹកដីសំណុំរឿងវែងខ្លែងពុំអាចអស់ជាតិខ្មែរជួយចោះឯករាជ្យ23ដឹងថៃឲ្យសងបងប្អូនប្រុសស្រីដឹងជនប្រឡាយឃាតករបាញ់ខ្មែរចិត្តធម៌មិនស្លាប់កុំអស់សង្ឃឹមតែភ្លៀងរលឹមក៏ច្រើនណាស់ដែររដ្ឋាភិបាលស្រុកពិតពីអត់ដែរមានតែច្បាប់ទេដែលថៃតាញ់យើងសូមជន់ជាតិខ្មែរស្នេហាទឹកដីទោះជាសាក់សីឲ្យក្តៅលើសភ្លើងរួមគ្នាធ្លុំមួយជួយរដ្ឋាភិបាលយើងទ្រង់ពឹងទុកចិត្តឯករាជ្យ23សូមអរគុណអរគុណច្រើនអ្នកគ្រូថាវរីឥឡូវនេះសូមផ្ដល់នាទីនេះជូនលោកគ្រូអាងផេងតែម្ដងដែលលោកនឹងរៀបរាប់បន្តពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងចាសូមអញ្ជើញលោកគ្រូអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណលោកគ្រូទាំងបាទជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អាននេះគឺជានាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសូមជម្រាបជូនបន្ត A History of Cambodia ជាភាសាខ្មែរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវចងក្រងនិងរៀបរៀងដោយប្រវត្តិវិទូ David Chandler ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយខ្ញុំបាទផេងអាងកាលពីសប្តាហ៍មុន David Chandler ប្រវត្តិវិទូគាត់បានបញ្ជាក់ថាធរណិនរវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ខ្លាំងក្លាជឿសុខមុតមមដូច្នេះពេលនេះយើងនឹងបន្តវគ្គមួយទៀតដែលស្ដីអំពី Jayavarman VII and Buddhist Kingship ជាភាសាខ្មែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងលក្ខណៈស្ដេចដែលជាពុទ្ធសាសនិកពេញរយៈពេលដែលនៃការរងចាំរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបានទៅជាស្ដេច throughout his time of waiting to be king ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបូជាព្រះកាយយកប្រតិទុកដាក់ក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនលទ្ធិពុទ្ធសាសនាមហាយាន Jayavarman immersed himself in the teachings of Mahayana Buddhism នេះគឺមហាយាននេះគឺជានិកាយដែលនៅមានការប្រកាន់ជឿយ៉ាងច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផ្នែកខាងជើងមានរុស្ស៊ីជាដើមលើសពីអង្គស្ដេចដទៃទៀត more than any other king ព្រះអង្គបានខិតខំប្រឹងប្រែងពុះពៀរួមផ្សំបញ្ចូលគ្នានៅលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាជាមួយនឹងចិត្តគំនិតរបស់ខ្មែរចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ស្ដេចដែលជាអ្នកជឿគោរពពុទ្ធសាសនាដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបដិវត្តនោះវាមិនខុសវាមិនដូចគឺខុសគ្នាច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងពីគម្ពីរសាសនាហិណ្ឌូដែលត្រូវបានបដិបត្តិតាមរាប់សតវត្សកន្លងមកនៅលើទឹកដីបរិយអង្គរហើយបានចាក់គ្រឹះដ៏រឹងមាំនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែររហូតដល់ពេលរាជបល្ល័ង្កត្រូវលុបចោលនៅក្នុងឆ្នាំ1907តាមលំនាំបែបបទជាប្រពៃណីព្រះរាជាទោះមានប្រជជនក្តីឬមួយសោយទីបង្គត់ក្តីត្រូវបានគេគិតថាព្រះរាជាតែងផ្សារភ្ជាប់ទៅជាពិសេសជាមួយនឹងព្រះអាទិទេពអង្គណាមួយតាមធម្មតាគឺជាមួយព្រះអាទិទេពព្រះសិវៈឬព្រះឥសូរ
ច្រើនជាងព្រះវិស្ណុឬព្រះនរាយណ៍បើពុំដូច្នេះទេរួមបញ្ចូលគ្នាទាំងពីរដែលគេហៅថាហេរិហរៈគឺចំពោះព្រះអាទិទេពទាំងពីរអង្គនេះហើយដែលគេបានកសាងប្រាង្គប្រាសាទនៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីបូជាថ្វាយព្រះរាជាទាំងឡាយបានផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងពិសេសនេះដើម្បីពន្យល់នៅមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់ព្រះអង្គចំណែកប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គវិញបានសន្មតថាទំនាក់ទំនងនេះមានបុណ្យបារមីជួយផ្ដល់នៅទឹកភ្លៀងសមល្មមផងដែរពីព្រោះសង្គមខ្មែរត្រូវបានរៀបចំទៅតាមឋានានុក្រមគឺទៅតាមមុខងារនិងយុស័ក្តិរបស់នមើលហើយពីព្រោះព្រះរាជាត្រូវបានគេគិតឬចាត់ទុកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃព្រះរាជាណាចក្រប្រជាជនខ្មែរភាគច្រើនបំផុតប្រៀបបានដូចជាមនុស្សសម័យដើមនៅអឺរ៉ុបប្រហែលទទួលស្គាល់នៅភាពចាំបាច់នៃអង្គព្រះមហាក្សត្រ Most Cambodian probably recognized the necessity of a king ហើយប្រហែលទាំងវើនៃការកសាងបារាយណ៍តម្កល់ទឹកនានានិងសិលាចារឹកដ៏កម្រដែលប្រទេសឃើញមាននោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានព្រះរាជាអង្គដោយឡែកម្ដងម្កាលមានប្រតិទិនគូអំពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែរក្នុងភាសាសាមញ្ញទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះរាជាស្ទើរតែស្ថិតនៅឆ្ងាយជានិច្ចជាតួអង្គអាកំបាំងលាក់ប្រកាយនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដ៏ស្រស់ល្អឆើតឆាយអស្ចារ្យលក្ខណៈជាស្ដេចជាពុទ្ធសាសនិកជាក់ស្ដែងបានកកើតឡើងចេញពីប្រពៃណីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជំនឿជាប្រពៃណីទាំងនេះត្រូវបានកែប្រែដោយប្រការមួយចំនួនព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ដេចលែងជឿសុបចំពោះព្រះអាទិទេពឬក៏ទៅកាន់ឋានជាមួយនឹងព្រះអាទិទេពនៅពេលសោយទីវង្គតជាជំនួសវិញព្រះអង្គស្វែងចង់បានព្រះកាយក៏ប្រសើរនិងព្រះរាជាណាចក្រល្អប្រសើរដោយការគោរពបូជារបស់ព្រះអង្គចំពោះការទូលមានរបស់ព្រះពុទ្ធវិញនិងដោយកិរិយាបំពេញនៅបុណ្យកុសលសំណួរមួយថាហេតុអីបានជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សម្រេចបែកចេញយ៉ាងស្រួចស្រាវពីអតីតកាលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងឡាយបានផ្ដល់នៅចម្លើយពន្យល់មួយចំនួនរួមមានកត្តាទី1ការចាក់ចេញដោយមិនពេញចិត្តមិនពេញហឫទ័យចេញពីព្រះបរមរាជវាំងនៅបូរីអង្គររួមផ្សំនឹងការខកប្រតិយជាមួយនឹងស្ដេចដណ្ដើមរាជក្នុងឆ្នាំ1167កត្តាទី2មហាគម្រោងនៃសំណង់ទាំងឡាយនិងមនោគមវិជ្ជាថ្មីរបស់ព្រះអង្គនិងលក្ខណៈសម្បត្តិជាស្ដេចដែលបានកើតមានក្នុងដួងវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីការសិក្សារាប់ឆ្នាំកត្តាទី3ដោយមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងគឺអនុភាពនៃអគ្គមហេសីដែលមានមហិច្ឆតានិងការចេះដឹងខ្ពស់ influence of a scholarly and ambitious wife ស្ដេចសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាំងនេះគឺសមហេតុសមផលប៉ុន្តែវាក៏មិនកំណត់នៅកត្តាពិតប្រាកដចំពោះរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទេព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានគ្រងមកុដឡើងសោយរាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1181ដោយជាប់ជំពាក់តិចតួចណាស់ទៅនឹងព្រះរាជាមុនតាមសិលាចារឹករបស់ព្រះអង្គបានប្រាប់យើងព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ញាញាណ a human មានជំនឿសុបខាងពុទ្ធសាសនានិងមានជ័យជំនះក្នុងសមរភូមិ30ឆ្នាំជាងក្រោយមកព្រះអង្គបានរចនាព្រះបរមរាជវាំងគឺទៅតាមកាយសម្បទារបស់ព្រះអង្គ his personality and ជាមួយនឹងបរិយាតម្រេះរបស់ព្រះអង្គ his idea ដែលមិនមានបរិយាអង្គណាធ្វើបានដោយព្រះអង្គក្រៅពីស្ដេចសៀនុនិងប៉ុលពតដូចមេដឹកនាំចុងក្រោយនេះដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រហែលមានប្រតិយចង់កែតម្រង់ប្រទេសកម្ពុជានិងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺព្រះអង្គនេះហើយគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យមានការកែតម្រង់ដ៏ធំទូលំទូលាយនេះលើពីនេះការចាប់អារម្មណ៍ដ៏ច្រើននៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គផុសឡើងពីភាពតានតឹងដែលមានជាប្រចាំរវាងពាក្យថាព្រះពុទ្ធនិងស្ដេចដោយប្រើរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចតាមបែបសាសនាហិណ្ឌូនិងឋានៈដ៏ដុងដុំ
ឧត្តមឧត្តមខាងសម្ភារៈនៃស្ដេចផែនដីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានពងប្រាថ្នាស្ថិតនៅក្នុងកិរិយាសុភាពរៀបសារស្មើមកគ្នាប្រសិនបើសិលាចារឹករបស់ព្រះអង្គអាចឲ្យជឿបានដើម្បីរំដោះព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គនិងព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងអស់របស់ព្រះអង្គឲ្យចេញផុតពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងឋានៈជាស្ដេចព្រះអង្គបានកសាងផ្លូវពាសពេញព្រះរាជាណាចក្រប្រហែលជាដើម្បីបង្កើនល្បឿនកងទ័ពទៅបង្ក្រាបក្រុមបះបោរឬក៏ពួកឈ្លានពានទាំងឡាយក្នុងព្រះនាមជាពុទ្ធសាសនិកផ្លូវទាំងឡាយនេះគឺជាផ្ោះតាងនៃបុណ្យកុសលរបស់ព្រះអង្គកម្មវិធីនៃការងារសាធារណៈរបស់ព្រះអង្គគឺធំទូលំទូលាយជាងស្ដេចខ្មែរមុនដោយវគ្គនេះវែងពេកខ្ញុំសូមស្លេះត្រឹមនេះសិនហើយនឹងវិលមកជម្រាបនៅសប្តាហ៍ក្រោយស្ដីអំពីរូបចម្លាក់របស់ព្រះអង្គកម្មវិធីសាងសង់របស់ព្រះអង្គនិងកិច្ចការសាធារណៈរបស់ព្រះអង្គសូមអរគុណសូមជម្រាបលានាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកគ្រូអង្គភេងមែនទែនដែលបានចែករំលែកអំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នាងខ្ញុំគឺជា big fan របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយនឹងព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គគឺតាមដែលនាងខ្ញុំរៀនមកហើយលោកគ្រូជួយកែលម្អផងប្រសិនបើនាងខ្ញុំចាំមកខុសណាលោកគ្រូគឺតាមនាងខ្ញុំរៀនមកគឺភារយាទី1ហ្នឹងភារយាទី1និងភារយាទី2គឺជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយភារយាទី1ហ្នឹងព្រះនាងចារីទេវីចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនហើយអង្កលពីសម័យមុនហ្នឹងខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីជួយជនក្រីក្រហើយនឹងធ្វើឲ្យមាន public welfare គឺនៅសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ពីព្រោះព្រះនាងចារីទេវីហ្នឹងគឺទាំងព្រះនាងចារីទេវីហើយនិងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីបងប្អូននឹងគ្នាហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លាតមែនទែនហើយគាត់បានរៀនបានជ្រៅជ្រះខ្លាំងមែនទែនហើយព្រះនាងចារីទេវីហ្នឹងគឺគាត់ជួយយកមាសប្រាក់ដែលមានហ្នឹងជួយជនក្រីក្រហើយបន្ទាប់ពីព្រះនាងបានសុគតទៅព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏រៀបការជាមួយនឹងប្អូនស្រីឬបងស្រីលោកគ្រូនឹងខ្ញុំភ្លេចយកប្អូនមុនដល់ប្អូនស្លាប់ទៅយកទេវីបងជ័យរាជទេវីអរគុណលោកគ្រូហើយព្រះនាងជ័យរាជទេវីនឹងគឺនាងខ្ញុំចិត្តគិតខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះស្រីខ្មែរទី1ដែលខ្លាំងខាងភាសាហើយនឹងខាងគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺនៅសម័យនោះពេលដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទៅធ្វើសង្គ្រាមគឺព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីអ្នកគ្រប់គ្រងអាណាចក្រខ្មែរបណ្ដោះអាសន្នហើយជានារីដែលមានទាំងភាពទន់ភ្លន់ហើយនឹងភាពរឹងប៉ឹងពីព្រោះព្រះនាងគឺជាអ្នកតែងកំណាព្យខ្មែរយើងចំនួនដំបូងគឺព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីចាហើយនាងខ្ញុំគឺ big fan សម្រាប់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយនឹងព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីហើយនឹងព្រះនាងចារីទេវីអរគុណក្មួយមិនមែនតែក្មួយទេដែលគោរពព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ហើយនឹងឥន្ទ្រទេវីហើយនឹងបិតារបស់លោកគឺធរណិន្ទ្រវរ្ម័នគឺលោកសិក្សាផ្នែកពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបានថាពុទ្ធសាសនានេះលោកស៊ី to humility គឺសុភាពរាប humbleness គឺព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យដូចស្ដេចចឹងមានសម្បុកសម្បត្តិទ្រព្យមហាសាលទៅអីចឹងទៅចំណែកព្រះពុទ្ធនេះគឺព្រះអង្គគឺលាចាកលះបង់នេះដូចក្មួយនិយាយដូចក្មួយបានជួបប្រទេសបានសិក្សាបានយល់ឃើញដូចគ្នាដូច្នេះយើងឃើញថាគ្រាន់តែព្រះអង្គដូចថាប៉ុលពតគឺពីប៉ុលពតហើយនៅសៀអនុឆ្នាំ60ប៉ុលពតឆ្នាំ75ជាងគឺកែតម្រង់ដូចគ្នានេះដោយប៉ុលពតចឹងដល់កែតម្រួនបាត់វាខ្លាំងដោយទូអាទាភ្លើងគេប្រៀបធៀបថាទូអាទាភ្លើងដល់កាលណាខើវាខ្លាំងពេកទៅអាក្បាលដោយក្បាលអាទូដោយទូអាហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងដោយថាបាត់ខ្លាំងពេកបើយកល្អយើងគួរតែរាប់អានទាំងពីរអានេះដើម្បីធ្វើម៉េច adjusting ដូចថាអញ្ចឹងបានថារឿងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងនោះក៏ទៅគឺរីថែនលើក៏គាត់និយាយដែរគឺគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាជារ៉ូម៉ានទីពេលខ្ញុំចង់សួរតិចពីរឿងអញ្ជើញបងណាពីរឿងសាសនាដែលបងនៃទី7លោកនាំចូលមកហ្នឹងក្នុងពេលនោះលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាជាពុទ្ធសាសនាមហាយានមិនអញ្ចឹងទេបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់យើងកាន់សពថ្ងៃនេះគេថាពុទ្ធសាសនាហេនយានបាទតើគេដូរពីកាលល្អណាស់បងហើយរឿងហ្នឹងដូចជាមានរឿងមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះមហាយានហើយនឹងហេនយាននេះ
ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាតែអនុវត្តហាក់ដូចជាខុសគ្នាខ្ញុំខ្លាចឃើញពេលបងខ្ញុំជឿបញ្យល់ប្រាប់បងបន្តិចតែខ្ញុំជួបប្រទេសអមេរិកខ្ញុំចេះខ្លួនខ្ញុំទេមហាយាននេះដូចនៅស្រុកខ្លះគេគោរពតែព្រះវិន័យទេមហាយានខ្លះគេគោរពតែប្រសូតទេបាទមហាយានខ្លះគេគោរពអភិធម្មទេដល់យើងហន្តយានគឺទាំងវិន័យទាំងប្រសូតទាំងអភិធម្មគឺចូលគ្នាទាំងអស់អាហ្នឹងគេហៅហន្តយានវាខុសពីមហាយានហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំដោយ David Chandler គាត់និយាយថាមហាយាននេះគេនៅប្រកាន់ខ្ជាប់ប្រពជឿនៅអាស៊ីផ្នែកខាងជើងបាទហើយបើតាមខ្ញុំបរិយាបានជួបប្រទេសនៅកពីណាមួយនោះគេនិយាយថាអញ្ចេះបងហន្តយានគឺត្រៃបៃដកបត្រៃគឺបត្រៃបៃដកបងហ្នឹងទាំង3ណានៅវិន័យប្រសូតនិងអភិធម្មបាទចំណែកមហាយានគេហៅវិន័យពីតៈវិន័យពីតៈវិន័យពីតៈហ្នឹងគឺវិន័យ3ដកហើយបងចាណាគេនិយាយអញ្ចឹងនៅ Burma and Thailand ហ្នឹងតាមគេនិយាយខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបងបាទចំណែកឯអភិធម្មវិញគឺនៅកូរ៉េហើយនឹងនៅសូវៀតអាហ្នឹងគេដាក់មកអញ្ចឹងបាទតែវិន័យ3ដកនេះគឺស្រីលង្កាហើយនឹងយើងហ្នឹងហើយចាណានេះសំទោសនៅស្រីលង្កាចំណែកបត្រៃ3ដកនេះទាំង3នេះគឺជប៉ុនឥណ្ឌាហើយនឹងខ្មែរជប៉ុនឥណ្ឌាបានតែដឹងណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំអត់ដឹងទេតែបើខ្ញុំមើលឃើញក្នុងសភៅខ្ញុំបាទខ្លាចជ្រាវទេហើយរឿងនោះក៏គាត់និយាយឃើញថាការដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសភៅនេះបងការណៈនឹងកពីរបស់ហិណ្ឌូដែលគេទៅសេមកហ្នឹងគេនិយាយនៅក្នុងទំព័រហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបឲ្យបងបានឃើញដែលគេដែលខ្ញុំចេះមកមិញជម្រាបបងហ្នឹងគេចេះតាមហ្នឹងដែលគេនិយាយនេះគឺនេះបាទមានលីសរបស់គេអញ្ចឹងបងបាទខ្ញុំជួបប្រទេសបានខ្ញុំហ៊ានខ្ញុំថាតាមកពីនេះទេដល់បងគួរយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរជជែកវិញអំពីរឿងការអនុវត្តនឹងវាខុសគ្នាអនុវត្តខុសគ្នាយើងរួមទាំង3ហេតុអីបានយើងធ្វើខុសពីគេហើយការដឹកនាំសាសនាក៏ខុសពីគេដែរចា៎បាទអានឹងតាមពួកព្រាហ្មណ៍ដែលមកផ្សព្វផ្សាយពួកយើងសាសនាហិណ្ឌូក៏ពួកព្រាហ្មណ៍មកផ្សព្វផ្សាយបងសាសនាពុទ្ធសាសនាក៏ពួកព្រាហ្មណ៍មកផ្សព្វផ្សាយចាអរគុណលោកគ្រូលោកអ៊ំមានការចាប់អារម្មណ៍មែនតើហើយនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ៊ំបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតចាព្រោះឥឡូវយើងមកដល់កំណត់ចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងហើយសូមជូនពរអស់លោកអ្នកទទួលបាននូវសុខភាពល្អចាហើយនៅពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏ដូចជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាចារាត្រីសួស្តីអរគុណ